के गर्दै हुनुहुन्छ आज तपाईँहरू? म भने ड्युटीबाट फर्किँदैछु। आजभोलि चाहिँ म थोरै ढिलो आएँ किनभने हाम्रो अफिसमा चाहिँ आज ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धी सेसन राखेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलबाट डक्टर आउनुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई केही सुझाव दिनुभएको छ। सेसनमा के भयो म त देखाउने पनि छु। अनि यो एउटा कुरा पनि बुझेँ, ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको चाहिँ महिलाहरूलाई मात्रै नहुँदो रहेछ, यो चाहिँ पुरुषलाई पनि हुँदो रहेछ है। अनि यो चाहिँ महिला पुरुष सबैले नै बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ। अनि अब ब्रेस्ट क्यान्सर यही कारणले हुन्छ भन्ने त छैन, तर यो बढ्दो रूपमा छ। खासमा 5 जना महिलामा 1 जना महिलालाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भएकै छ। यो चाहिँ बढ्दो रूपमा छ है त। किन हो म त्यो ब्लगमा सबै देखाउने कोसिस गर्नेछु है त। It's benefit to everybody. So the questions and please सोध्नु, definitely that is more important. तपाईँको queries more important. Theory पार्टहरु म usually address गर्दिनँ. Simple चिज हो न. तपाईले के ध्यान दिनु पर्यो, what you need to know about breast cancer. So these are cancer cells. हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ है. So बस्नु न फिटिङ्स. That's it. So these are cancer cells. It's very nice, very pretty. But cancer cells are very similar to our normal cells. So cancer भनेर कहाँबाट आउने? बाहिरबाट आउने भएन. बडीमै डेभलप हुन्छ. And these go unchecked multiplication. एकदम rapidly multiply भएपछि they form as a cancer and grow up. So in generally, why cancer? Not only for the breast cancer. In general, all cancers are very important. So if you see, lifetime risk, cancer. So one will develop cancer. It's an unfortunate stats. And it's a reality. Why cancer is coming? Good question. So, initially, any cancer was more of a developed country's cancer, a disease. But now that's changed. We are developing. That's one like underdeveloped. We are highly developed, but mismanaged. So, if you see 25 years back, the life expectancy in Nepal was 50 years. 50 years. Life expectancy. So 10 So now we have 75 years life expectancy. So this is due to modern medicine, education, knowledge about healthcare and all. But still, westernized Western disease. One is diet factor. I mentioned diet, but not masu, anda, whatever it is. I mean, we are going to more refined diet. Refined type of packaged food, everything is preservative. I mean, now frozen depends on how you freeze and refrigerate your food, but mainly it's due to the packaging of food. So lifestyle is very important. It's difficult. So this is a bit difficult way. Lifestyle, not only food, exercise, mentally we have to be healthy. A lot of things are there. So that lifestyle are key. But genetic breast cancer. Genetic, what's important is 5 to 10% of cancer is genetic. Otherwise, generally, 90-95% is due to environment changes. Again, healthy lifestyle is a simple thing. What from generation to generation we have been doing the same thing. There is no change. Common sense something that's we have just used common sense. So today main topic breast cancer. Anybody from a family member with breast cancer problem? So yeah, with heart is it? अनि ब्रेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ लास्ट स्टेजमा थियो अनि एकदमै त्यो ट्रिटमेन्ट गर्न नपाइकन नि जुन तपाईको थाहा लास्ट स्टेज भने के हो भनेर सो जनरली लोकल भनेको जहाँ ब्रेस्टमा भएपछि ब्रेस्टमा सीमित छ काठीमा सीमित छ भने इट बिकम्स अर्ली लोकली एडभान्स भन्छ
बट फ्रम देयर लङ्समा गयो, ब्रेनमा गयो, बोनमा गयो, लिभरमा गयो भने चाहिँ नि दिस इज द लास्ट स्टेज. सो फर्स्ट स्टेज हुन्छ क्यान्सरको, फोर्थ स्टेज इज द लास्ट स्टेज. ब्रेस्टमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इज क्युरेटिभ होइन. सो लास्ट स्टेज ब्रेस्ट क्यान्सर हुनलाई एभरेज टाइम 1 year मिनिमम. Not only for breast cancer, most other cancer, minimum 1 year lasting spread. र हामी what to say, we are so मतलब नगरेको हो कि why do we think किन हामी एज अ नेपाली कम्युनिटीमा हामीले किन आफ्नो रोगलाई वास्ता गर्दैन? why any केही छ त्यस्तो के भयो भने we try our home remedies first हैन. हजुरआमा हैन एभ्रीबडी, त्यसपछि छिमेकीहरूले भन्छ एडभाइस दिन्छ दुईजना, त्यसपछि मेडिकल सप जान्छ, एकाउन्ट एन्टिबायोटिक एकाउन्ट पेन किलर सबै खान्छ. सो बाई द टाइम यु आर देयर टु अ प्रोफेसनल हेल्थ पर्सन, डक्टर भनौँ न, इट्स युजली 1.5 month एकदम सिभियर भएपछि आउँछ. सो दिस क्यान्सरमा चाहिँ दिस ल्याप्स इन टाइम इज भेरी डेन्जरस फर द पेसेन्ट. द डिजिज इन्क्रिजेस. सो risk factor for breast cancer. Generally, the risk factor for breast cancer is age. As we grow older, male or female, whatever it is, more than 50 years more common. That's why see family history, family में कसैलाई breast cancer छ. Gender में चाहिँ female are more risk to breast cancer than male. I do around 1 or 2 male breast cancer surgery every 3 years. So recently I have a 72-year-old male, 5 years back on that, breast cancer diagnosed. So केटामा पनि definitely हुन्छ. Next हैन. So why अहिले आएर हामी कलेजमा आएर किन तपाईहरुले बुझाइरहेको छ भन्दाखेरि दुईटा फ्याक्टर के. लास्ट 5 to 7 years डेटा हेर्दाखेरि नेपालको पपुलेसन, the diaspora Nepal population is a bit different. We have younger patients of breast cancer. म बाहिर हुँदाखेरि जेनरली 50 years पर्छ होइन. नेपालमा अराउन्ड विदेशमा लेस देन 40 yearsमा ब्रेस्ट क्यान्सर हुने भनेको 5 to 7% हो. नेपालमा इट्स नियरली 21 to 25%. वी डोन्ट नो वाइ. मेबी जेनेटिक होला के होला होइन. बट नेपालमा चाहिँ नि अमेजिङली नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, इन्डियन सबकन्टिनेन्ट बेल्ट छ नि, बेल्ट, वी हेभ अ भेरी हाई ग्रुप अफ यङ ब्रेस्ट क्यान्सर. सो दिस इज बिकज भेरी इम्पोर्टेन्ट. मसँग यङ पेसेन्ट आइरहेको हुन्छ ब्रेस्ट कम्प लिएर होइन. सो वी आर ट्राइङ टु एजुकेट आवर यङ्गर जेनेरेसन सो द्याट डायग्नोसिस क्यान बी डन अर्ली एन्ड ट्रिटमेन्ट क्यान बी अर्ली होइन. तर आजको तपाईँको यो क्लास चाहिँ नट टु ब्रिङ फियर बट टु ब्रिङ अवेरनेस. सबै लङहरू टिकाहरू ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन. द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट. टु डायग्नोज ब्रेस्ट क्यान्सर हामीले म्यामोग्राम अल्ट्रासाउन्ड गर्छ. तर तपाईँहरू किन फिल हुनु पऱ्यो नि त. वाट इज कसरी ब्रेस्ट क्यान्सरको लक्षण के हो थाहा छ हजुरलाई? ब्रेस्ट क्यान्सरमा कस्तो हुन्छ भनेर अनि आइडिया? ब्रेस्टमा एउटा लम्प हुन्छ. लम्प भनेको किर्खा होइन. अरू केही चिज हुनसक्छ. यही छ, यहीँ छ, हेर्दै हुन्छ होइन. ओपन बुक जस्तै हो. तपाईँले ओपन बुक जान दिनुहुन्छ होला नि त. सो यु हेभ, सो लम्प इज द मोस्ट कमन कज होइन. सिम्टम भनेको पेसेन्टलाई हुने अनि उसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने. सो लम्प भयो. अरू कुनै एनिथिङ एल्स? यहाँ भएको सबै चिज कसलाई के छ होला नि यहाँ क्या. अलिक त होला नि त, दुखाइ, पेन होइन, निप्पल डिस्चार्ज, लम्प, निप्पल रिट्र्याक्सन. सो यिनीहरू सबैमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज लम्प. द्याट्स द ओन्ली सिग्निफिकेन्ट वान. तर लम्प हुँदैमा ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन. इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यो. यङ पेसेन्टमा स्पेसली 22, 23, 24 वर्ष, 25 वर्षमा ब्रेस्टमा लम्पहरू आउने नर्मल हो. इनफ्याक्ट मोस्ट सर्जरी पनि अहिले लम्पको आई डु नन क्यान्सर लम्प सर्जरी. मैले लास्ट 1 yearमा मैले अराउन्ड 1000 ब्रेस्ट लम्प हेरेँ होइन. त्यसमा अराउन्ड 50 to 60 ब्रेस्ट क्यान्सर पेसेन्ट्स हुन्छ. अरू चाहिँ बाहिरबाट डायग्नोस भएर रिफर भएर आउँछ होइन. आई डु अराउन्ड 120 to 150 ब्रेस्ट क्यान्सर सर्जरीज एभ्री इयर है. इट्स अ गुड नम्बर नेपालको लागि. तर चाहिँ नि लम्प सर्जरीमा चाहिँ नि मोस्ट लम्प्स आर नट ब्रेस्ट क्यान्सर. द्याट्स इम्पोर्टेन्ट. तर यो लम्पको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो ब्रेस्ट लम्प छ नि इट्स पेनलेस. हामी नेपाली हाउ वी आर इज द्याट नदुखेसम्म केही इस्यु छैन क्या हामीलाई. दुखेपछि चाहिँ नि त्यसपछि वी वान्ट एभ्रिथिङ डन इन्स्टेड.
होइन। सो ब्रेस्ट क्यान्सरमा प्रब्लम के छ, लम्प चाहिँ नि पेनलेस हुन्छ। सो इफ लम्प छ पेन छ युजली 99.9% टाइम चाहिँ क्यान्सर हुँदैन, बट समटाइम पेन क्यान बी ओन्ली सिम्पटम, रेयर। हामीले ब्रेस्ट पेन भयो पेसेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामी क्यान्सर सोच्दैनौँ होइन। अगेन सबै लम्प चाहिँ नि क्यान्सर हुँदैन। अर्को सेकेन्ड पार्ट हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको तपाईँको स्पेसली द एल्डरली होइन, भनेको आफ्टर 30-35 इयर्स नि निप्पल रिट्र्याक्सन भनेको निप्पलभित्र गयो भने। तर नेपालमा एउटा के कमन छ भन्दाखेरि पहिले बच्चादेखि यङ प्युबर्टी टाइमदेखि निप्पल चाहिँ फ्ल्याटन र भित्र गएर पनि हुन्छ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि वी आर अ पेट्रियाकल सोसाइटी होइन, मेल डोमिनेट सोसाइटी छ। यङमा चाहिँ जो ब्रेस्टहरू फर्म हुन्छ हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसलाई। सो दे टेन टु टाइट क्लोथ्स, एकदमै मान्छेले हेरिरहेको छ कि बाटोमा हिँड्दाखेरि टाइट लाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि निप्पल चाहिँ भित्रै बसिरहनु सक्छ होइन। सो हामी कहाँ एकदम कमन छ। यो प्रब्लम कहिले ठिक हुन्छ त जेनरली बिहा गरेपछि बच्चालाई दुध खुवाउँदा ठिक हुन्छ, मोस्ट अफ द रिकभर। सो निप्पल चाहिँ निप्पल ठिकै थियो, सडनली निप्पल भित्र गयो भने चाहिँ नि दिस टु आर इम्पोर्टेन्ट। थर्डमा निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल डिस्चार्ज भनेको निप्पलबाट पानी आउन सक्छ, मिल्क आउन सक्छ होइन, त्यसपछि आएर रगत आउन सक्छ, ग्रिनिस कलरको फ्लुइड आउन सक्छ, ब्लुइस कलरको फ्लुइड आउन सक्छ। सो अल अफ दिस अगेन आर नट 100% फिक्स्ड द क्यान्सर। क्लियर वाटरी डिस्चार्ज समटाइम्स क्यान्सर हुन सक्छ, ब्लडी अल्सो समटाइम, अदर रेस्ट आर नट डिजिज क्यान्सर। यो पनि भेरी भेरी अनकमन। निप्पल चाहिँ नि स्क्विज गरेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन। हाम्रोमा सानो बच्चादेखि नै बच्चा पाएपछि यस्तो ब्रेस्टमा चेस्टमा गाँठ आउँछ नि, वरिपरि थिचेर निकाल्छ नि त, द्याट सुड बी डन। यो कल्चरल मिथ हो, वी सुड डु। अहिले पनि हामीले वी सुड एक्सप्रेस भनेको निप्पललाई थिचेर पानी आयो कि हेर्नु हुँदैन। जुन चाहिँ नि डिस्चार्ज चाहिँ स्पोन्टेनियस, तपाईँ दिनभरि अफिसमा जानुभएको छ, घर गएर लुगामा हेर्नु भयो ब्लडी डिस्चार्ज हाल्ने, त्यो चाहिँ नि सम टाइम क्यान बी फर द क्यान्सर। अदरवाइज स्क्विज गऱ्यो भने सबैको आउँछ, केटाको पनि आउँछ डिस्चार्ज, केटीको पनि आउँछ। सो आई नो पोस्ट लन्च म पनि निद्रामा छु, तपाईँहरू निद्रामा छ होइन, तर इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज डु आस्क। अब दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट है, सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन होइन। कहिले तपाईँहरूले कसले आफ्नो ब्रेस्ट एक्जामिन गर्नुभएको छ अहिले छ? हजुर टिचर हो कि विद्यार्थी हो? सबै विद्यार्थी हो कस्तो क्वाइट टिचर। सो तपाईँले सो ब्रेस्ट एक्जामिनेसन भनेको चाहिँ नि यु हेभ टु डु, एभ्रीबडी हेज टु डु होइन। यङ ओल्ड कुरा होइन, आफ्टर 25 इयर्स हामी चाहिँ सबैलाई आफ्नो ब्रेस्ट एक्जामिन गर्छ भनेर रिकमेन्ड चाहिँ नि गर्छ। एन्ड एनीबडी अबभ 40 कोही छ, 40 वर्ष माथि कोही छ, अल यङ पपुलेसन छ। सो गुड थिङ इज लेस देन 40 मा ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क चाहिँ नि लो छ, बट स्टिल 25 इयर्स भएपछि यु हेभ टु एक्जामिन। सो कसरी गर्ने तर प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो नि त। सो आजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन हो। यति गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। सो फर्स्ट चाहिँ नि ब्रेस्टको चाहिँ सिमेट्री भनेको एउटा कमन क्वेसनमा देखाउँदाखेरि यङमा चाहिँ ओल्डमा चाहिँ वान ब्रेस्ट इज बिगर देन अदर भन्ने आउँछ है। सो जेनरली द्याट इज हाउ इट इज। हाम्रो कुनै पनि बडी पार्ट सिमेट्रिकल इक्वल चाहिँ हुँदैन, नाकदेखि लिएर आँखादेखि हातदेखि लिएर होइन, नो बडी सिमेट्रिकल हुँदैन। सो वान ब्रेस्ट इज स्लाइटली बिगर चाहिँ या स्मलर देन अदर वान चाहिँ हुन्छ। तर ब्रस एसिमेट्री भनेको साइज डबलिङ भयो भने एउटा ब्रेस्टको साइज या चेस्टमा चाहिँ नि केटाहरूमा एउटा साइज चाहिँ ठुलो भयो भने चाहिँ नि देन त्यसमा चाहिँ नि यु निड टु सी अ फिजिसियन, यु निड अफ द हेयर। सो फर्स्ट कहिले गरे पिरियड्सको 4th डे चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो। पिरियड्स अगाडि एक्जामिन गर्नुभयो भने तपाईँको ब्रेस्टमा गिटा फिल हुन्छ, तपाईँलाई एकदम नर्मल हो। जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पिरियड्स हुन अगाडि तपाईँको ब्रेस्ट अलिक टेन्डर हुन्छ, निप्पल सेन्सिटिभ हुन्छ, पेन हुन्छ, गिटा भएको जस्तो फिल हुन्छ। सो यु वेट फर यर पिरियड्स टु गो। पिरियड्सको 4th डे किन भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा 4th डे सबैले नुहाउनै पर्छ, घरै आउनु दिँदैन होला तपाईँलाई होइन। सो द्याट टाइम यु हेभ प्राइभेसी, एउटा फिक्स डेट भयो क्या, 4th डे इज द फिक्स डेट। तपाईँलाई यु नो द्याट डे, त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा एक्जामिन चाहिँ नि गर्नु होइन। गर्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ मिररमा हेर्ने मात्रै हो। फर्स्टमा सी फर्स्ट साइडमा राखेर त्यसपछि हात माथि राखेर यसमा चाहिँ के भिजिबल लम्पहरू छ, स्किन चेन्जेसहरू छ भने हेर्ने। डजन्ट टेक टाइम, यो फास्ट टेस्ट हो। नेक्स्ट त्यसपछि यो साइडमा यसरी हिप राखेर
बेसरी टाइटली गर्ने, त्यो भएर पछि तपाईँको मसल टाइट हुन्छ, भित्रको लम्पहरू सबै बाहिर निस्केको देखिन्छ है त, बिकज अदरवाइज सबैलाई डिफिकल्ट हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज अलवेज लाइङ डाउन पनि गर्न मिल्छ, बसेर पनि गर्न सक्छ, आई मिन उठेर पनि गर्न मिल्छ, सुतेर पनि। उठेर गर्दाखेरि चाहिँ लोवर पार्ट अफ ब्रेस्ट युजली मिस हुन्छ, सुतेर गर्दाखेरि चाहिँ मोर इजिली एक्सेस पनि हुन्छ। जहिले एक्जामिन गर्दाखेरि चाहिँ नि लेफ्ट ब्रेस्टलाई राइट ह्यान्डले गर्ने, राइट ह्यान्डलाई लेफ्ट ब्रेस्टले गर्ने। अर्को एउटा कमन क्वेसन वाट आई गेट इज काखीमा पनि दुख्छ भनेर कहिले कहिले पिरियड्स हुँदाखेरि होइन, सो ब्रेस्ट टिस्यु काखीमा पनि हुन्छ, सो इट गोज अल द वे टु काखी पनि होइन। त्यसैले इक्जामिन गर्दाखेरि चाहिँ फिङ्गरले गर्ने, हामी कहाँ स्पेसली गाउँघरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु दे होल्ड द एन्टायर ब्रेस्ट विथ द ह्यान्ड, अनि गिर्खा भयो भनेर। सो एक्चुली ब्रेस्ट लम्प नै हुन्छ, त्यो ब्रेस्ट ग्ल्यान्ड हुन्छ, ब्रेस्ट टिस्यु हुन्छ, फ्याट हुन्छ, तर फ्ल्याट राखेर यसरी इक्जामिन गर्ने होइन। अहिले तपाईँले गर्नुभयो भने घरमा यु वोन्ट फिल एनिथिङ, कन्फ्युज हुन्छ, त्यो भनेको राम्रो हो होइन, गिर्खा छैन। जब गिर्खा छ यु विल फिल इट, बुच्चा जस्तो फिल हुन्छ, एउटा हट लम हुन्छ। सो अलवेज टिप अफ द फिङ्गर्स डोन्ट होल्ड इट होइन, प्रेस गरेर रब इट अगेन्स्ट द वाल, ठ्याक्कै गिर्खा छ भने यु विल फिल इट, टेक टाइम। यो सबैलाई इम्पोर्टेन्ट यही हो होइन। एन्ड सर्कुलर मोसनमा गएर सबै ठाउँमा गर्ने, निप्पलबाट सुरु गर्ने या लेफ्टबाट अरू ठाउँबाट सुरु गर्ने। सो वान वे इज गो फ्रम सेन्टर टु ल्याटरल ल्याटरल ल्याटरल, अनि फेरि सेन्टरमा निप्पलमा आएर काखीमा गर्ने। अर्को चाहिँ नि नेक्स्ट चाहिँ नि मोस्ट कमनली चाहिँ अप एन्ड डाउन मेथड भन्छ। सो स्टार्ट फ्रम अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, लास्टमा काखीमा निप्पल। सो यो दिस टु स्लाइड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई। यो गर्नुभयो, यो फिङ्गर टिपले गऱ्यो भने इफ यु फिल द्याट यु हेभ लम्प, देन म कहीँ आउनु पर्ने छैन, तपाईँको घरमा कोही नर्सिङ स्टाफ छ या होइन, नजिकै कोही डक्टर छ, सर्जन छ, गाइनेकोलोजिस्ट छ, एक्चुली एक्जामिन गर्न लाउनु भयो। उनीहरूले पनि यो गिर्खा छ भन्दाखेरि लट अफ पिपलमा गिर्खा छ भनेर हामीले एउटा फिल हुँदैन, एन्जाइटी लेभल या के भएर। त्यसैले चाहिँ नि नर्सिङ घर नजिकै एनिवे तपाईँको यहाँ कलेजमा आयो, देयर इज अ नर्स होला, उनीहरूले चाहिँ एक्जामिन गर्न लाऊ इफ यु हेभ होइन छ भने, देन अल्ट्रासाउन्ड एउटा गर्ने, लेस देन 45 युजली अल्ट्रासाउन्ड गर्ने, म्यामोग्राम गर्नु हुँदैन। अल्ट्रासाउन्ड गरेपछि गिर्खा छ भने देन यु टु कमेन्ट्स हियर स्पेसलिस्ट होइन स्पेसिफिक। सो यो चाहिँ नि कहिले पनि नगर्ने, एकदम टिपिकल हो, एकदम स्क्विज गर्ने, त्यो टाइटनेस भएछ स्क्विज गर्छ अनि डिस्चार्ज आउँछ सबै आउँछ। त्यो किन नगर्ने भन्दाखेरि स्क्विज गर्दाखेरि जुन ट्रमा हुन्छ नि, माइक्रो ट्रमा निप्पलमा, इन्फेक्सन भयो भने ठिक हुँदैन क्या, त्यो ठिकै हुँदैन त्यसपछि। अनि त्यो तपाईँको पनि टाउको दुखाइ, मेरो पनि टाउको दुखाइ, ल उसले पेसेन्टले भन्छ यस्तो रक्त छिट्टो पार्न सक्दैन, ठिकै हुँदैन के गर्ने। एन्ड इट्स भेरी पेनफुल, निप्पल थिकेन भएर क्रोनिक इन्फेक्सन हुन्छ। निप्पल क्रोनिक इन्फेक्सन भयो भने इट इज नट गुड, लाइफ लङ पेन हुन्छ, सिभियर पेन भएर हामीले कतिजनाको निप्पल निकाल्नु परेछ, ठिकै हुँदैन, एन्टिबायोटिक खान्छ फेरि आउँछ। सो स्क्विज गर्ने काम चाहिँ नगर्नुपर्छ है। अगेन जस्ट हजुरलाई रिमाइन्डरको लागि, दिस इज सिम्टम हो विच मोस्ट पिपल हामी कहाँ आउने हो, यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको लम्प हो, बट अल ब्रेस्ट लम्प इज नट क्यान्सर, चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सो अनि एकछिनको लागि तपाईँलाई रिफ्रेस गर्दा अरू कुनै क्वेसन केही छ प्लिज सोध्नुहोस्, यस्तो बोरिङ नभइदिनुहोस्, प्लिज फिल फ्री, एनिथिङ इज अलाउड, नो इस्युज। यस अफकोर्स सोध्यो। सो यो नेपालमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको सर्भाइभल अथवा क्यान्सरै निको हुने जस्तो सिचुएसन। सो जेनरल मिथ के छ इन्डिया नै जानुपर्छ। जेनरल मिथ नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा उपचारै हुँदैन होइन, लाइक कलेजमा चाहिँ नेपालको पढाइ पनि पढाइ हो होइन, किन नेपालमा पढ्ने। सो इट डिपेन्ड्स अन टु वेज होइन, हाउ द जेनरल पपुलेसन भ्यू एन्ड वाट्स यर क्वालिफिकेसन हामीले त्यो दिने होइन। सो तपाईँहरूको स्कुल अब युआर वेल नोन स्कुल, मान्छेले रिसर्च गरेर आउँछ नि त, यहाँ 10वटा 15वटा कलेज हेरेर स्कुलहरूले यहाँ के छ वाट विल यु गिभ क्वेसन सोधेर बल्ल एडमिसन हुन्छ नि त। सो आस्क यो डक्टर सेम कुरा क्या, तपाईँको डक्टरलाई सोध्नु, हेर्नु डक्टर कहाँबाट पढेर आएको छ होइन, उहाँ के को स्पेसलिस्ट हो। अब जेनरल फिजियनमा गएर होइन क्यान्सरको उपचार गर्नु त भएन नि त, सी विच इज अ स्पेसलाइज सेन्टर होइन, एन्ड टक विथ देम।
अहिलेको टाइममा नेपालमा अनफर्चुनेटली ब्रेस्ट प्रेस्टिजहरू कम्प्लेन छ। हामी 5जना 6जना मात्रै छ। म फर्स्ट भएँ 8 years ब्याक। आफ्टर मी अरू 4-5जना 4-5जना ट्रेन गराएको छ। तर बिफोर द्याट जेनरल सर्जन्स युज टु डु होइन, अलिक चेन्ज अहिले छ। अर्को कुरा मोस्ट सेन्टर्समा गुड सेन्टर्समा क्यान्सर सेन्टरमा ब्रेस्ट क्यान्सर इज हाइली क्योरेबल। हाम्रो हस्पिटलमा अराउन्ड 98% अफ ब्रेस्ट क्यान्सर पेसेन्ट्स गेट क्योर्ड। अगेन नेपालमा कि भगवान होइन कि डाका डक्टरहरू स्ट्रेट अवे देयर इज नो वी आर नट ह्युमन्स होइन, कि भगवान भन्छ कि डाका भन्छ, वी आर नट ह्युमन बिङ्स होइन। द्याट्स अ प्रब्लम। मेरो पनि फेलियर रेट एभ्री 100 पेसेन्ट्स आई ट्रिट 2टामा रिकरेन्स हुन्छ। इट्स नट अबाउट यो मात्रै होइन, वर्ल्ड वाइडै हो, नो म्याटर वाट वी डु। यो किन भन्दाखेरि वी डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट कज अफ क्यान्सर अनफर्चुनेटली। हजुरहरूले जति नै पढाए पनि 2जना फेल त भइहाल्छ नि होइन, सबैले त 90+ त ल्याउँदैन। सो देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स इन डिजिज अल्सो। सो बट तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ यस होइन, इन्डिया नराम्रो भन्न सक्दैन। म इन्डियामा ट्रेन भएर आएको, बाहिरबाट आएको हो होइन। र अहिलेको टाइममा आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्ट इज हामी चाहिँ यङ त 42 वर्ष भइसक्यो, यङ अहिले पनि यङै फिल हुन्छ मलाई है। सो एट 42 years अल्सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी वी एज आर सेल्फ पनि बाहिर पढेर नेपाल आउनु पऱ्यो क्या। देन ओन्ली इट विल चेन्ज। सबैजना बाहिर नै, म पनि बाहिर बस्ने, म युरोपियन फेलो भनेको मेरो युरोपियन डिग्री छ, युरोपियन सर्टिफिकेट छ, युरोपमा जति बसे पनि हुन्छ। काठमाडौँको नेवार भएको कतिवटा धेरै। सो बट इट्स अ मेन्टालिटी हो, हामी नेपालमा सक्दैन भन्छ नि त, त्यो चाहिँ हामी चेन्ज गर्नै पर्छ। अर्को क्वेसन छ, यो मेरो बेबी चाहिँ फर्स्ट बेबी चाहिँ फर्स्ट एउटा बेबी हो। सो कोरोना पछि भयो, त्यसपछि ब्रेस्ट फिडिङ नै भएन, कोभिड सबैजना कोभिड आयो। त्यसपछि अहिलेसम्म ब्रेस्ट फिडिङ छ नि, जस प्रोटिन सेटलेसन बसाइको हो अलिक। सो त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्सेस चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ स्टप गरेपछि पनि हुने चान्सेस कस्तो? त्यो यो चाहिँ तपाईँले सोध्दाखेरि यो बाहेक अरू क्वेसन पनि आउँछ मलाई होइन। सो ब्रेस्ट फिडिङसँग ब्रेस्ट क्यान्सर एसोसिएटेड छैन होइन, अनम्यारिडसँग छैन है त। अनम्यारिड हुँदा धेरै जस्तो पनि छैन। थर्डमा चाहिँ मैले चाहिँ कालो ब्रा लगाएपछि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ कुरा सुनेको छु मैले होइन। पिपल लिटरली आस्क होइन, कालो ब्रा लगाएपछि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ ब्राई नलायो भने ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ पनि सोध्छ होइन। यो सबै मिथ हो होइन। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, सिम्पल, बिकज यो क्वेसन सोध्नुपर्छ हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ होइन, बट वी हेभ टु बी एन एडल्ट कुरा गरेपछि। सो यो सबै मिथ हो होइन। नोन फ्याक्टर्स फर ब्रेस्ट क्यान्सर नेपालमा चाहिने, यङमा चाहिने इज अहिलेको लागि चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल, आइपिल्स होइन। यु वोन्ट बिलिभ होइन, नेपालमा फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिभिटिज 14 years हो एभरेजमा। यो अमेरिकाको कुरा हेऱ्यो है, इन नेपाल होइन। एन्ड किन भन्दाखेरि काठमाडौँमा नहोला तर आउट अफ भ्याली दे आर मोर प्रोन टु फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिभिटी एट अ यङ्गर एज। काठमाडौँमा अलिक कम भयो होइन। अर्को कुरा अहिलेको टाइममा आई सी लट अफ पिपल इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल, म्यारिड होस् अनम्यारिड होस् इस्यु नै होइन, इजी। इट्स लाइक चक्लेट जस्तै होइन। पसलमा इफ यु प्रिस्क्राइब इट कस्ट टु 200 rupees, तपाईँले गएर किन्यो भने 5जना बेचिदिन्छ हेरी हेरी। अब आइपिएल त फ्री पनि छ कति ठाउँमा। अर्को सो आइपिएलले के गर्छ भन्दाखेरि पिरियड्स गर्ने मात्रै कुरा होइन। पिरियड्स भनेको नर्मल हो, जेनरल पिरियड्स भनेको 15 to 60 days नर्मल हुन्छ। कोही मान्छेलाई 15 daysमा भयो भने उसको महिना 15 दिनको महिना भयो, महिना भन्दै 30 दिन हुनुपर्ने छैन। यदि 66 daysमा भयो भने उसको महिना भने 60 days भयो। सो वी हेभ टु गेट आउट द्याट, महिना भन्दै 30 दिन हुनु पर्दैन। सो उसको लागि नर्मल होइन। अनि सेकेन्ड मोस्ट कमन हामीले देखिरहेको यहाँ के छ भन्दाखेरि दसैँ आयो, भाइटिका गर्नु पऱ्यो, एउटा ट्याब्लेट खाऊ, पिरियड्सलाई पोस्टपोन भयो, एकदम कम होइन। घरमा श्राद्ध छ, ठुलो पूजा छ, बिहा छ, पोस्टपोन पिरियड्स छ। सो पिरियड्स इज नर्मल फिजियोलोजी हो, यो नराम्रो कुरा होइन। यो चेन्ज चाहिँ हामीबाट आउनुपर्छ। मेरो फ्यामिलीमा यो चेन्ज मेरो ममले हो, बुहारीले सबैले पूजा कोठा किचनमा नो पिरियड्स होइन। हजुरआमाले भन्यो भने मेरो वाइफले के भने ती भन्दै नभन्दा तिमीलाई कसले हेर्न आउँछ, तिम्रो पिरियड्स भयो कि भइहाल्छ तिमी किन भन्नु पऱ्यो होइन, तिमी गर। सो हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड कसैले वी हेभ यति प्रेसर दिएछ कि पाप लाग्छ भनेर, त्यो पापको कारण बिग्रिँदैन। सो यो गरेर आई थिङ्क दिस इज वान अफ, अहिले हामीले यसमा हेर्दा रिसर्च होइन, रेट्रोस्पेक्टिभ हेर्दाखेरि नेपालमा यो महिनामारी पुस्ट गर्न र
स्टप गर्न फर टेम्पररी र आई पिल्स इमर्ज गर्नु एकदम ऱ्याम्पेन्ट छ अनफर्चुनेटली भेरी ऱ्याम्पेन्ट विदेशमा किन हुँदैन भन्दाखेरि इन्डियामा पनि त्यही हो विदेश किनभने तपाईँले आइपिएल्स किन्नलाई यु निड प्रिस्क्रिप्सन तपाईँ पसलमा गर्दा किन पाउँदैन सो दिस थिङ्स हेज टु चेन्ज चेन्ज हाम्रो पेरेन्ट्स र हामीले गर्ने हो हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनलाई गर्ने सो दिस टु फ्याक्टर्सहरू अनि यो लम्प भनेको ब्रेस्टमा हामीले फिल गर्दाखेरि इट्स गिर्खाको हुन्छ होइन त्यो गिर्खा भनेको वाट क्यान बी द्याट मासुको डल्लो पनि हुनसक्छ फ्याट पनि हुनसक्छ पानी पनि हुनसक्छ ब्लड पनि हुनसक्छ टिस्यु पनि यस मासुको डल्लो टिस्यु होइन सो मोस्ट यो मासु टिस्यु डल्लो भनेको फाइब्रो एरिनोमा भन्छ दिज आर नन क्यान्सर उसलाई चाहिँ साइजमा डिपेन्ड हुन्छ साइज ठुलो हुँदै गयो भने हामी निकाल्छौँ 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटरसम्म हामी केही पनि गर्दैनौँ युजली इज नट इस्यु इट्स कमन मोस्ट कमन तपाईँले चाहिँ सानसानो लम्प चाहिँ आउँछ त्यो साइज ठुलो भयो पेन भइराख्यो होइन कस्मेटिकली डिफिकल्ट भयो भने चाहिँ आउँछ मका मोस्ट कमन चाहिँ बिफोर म्यारिज चाहिँ अफ यङ वुमेन त्यसको टिकेसहरू आउँछ 90%लाई केही पनि गर्नै पर्दैन यु हेभ टु वेरी मच सर हजुरले जस्तै आइपिएल्सहरू गर्नुभयो नि अनि जस्तै फिमेलहरूको सिस्टहरू हुँदा अनि पिरियडहरूले गर्दा हर्मोन इम्ब्यालेन्स हुँदा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दा नि ओभरअल नै दिन्छ होइन त्यसरी ओल्ड कम्पल्सरी हुन्छ त्यसको एउटा ड्युरेसन हुन्छ कि उसले चाहिँ तपाईँले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको पिरियड चाहिँ नर्मलमा ल्याउने हो आइपिएलले चाहिँ तुरन्त पिरियड्स गराउँछ अर्कोले चाहिँ पिरियड्स पोस्टपोन गराउँछ कि सो वेन तपाईँको बडीमा त्यो सिम्पलाइज नभइकन डिफ्रेन्ट पेन या चाहिँ सिम्पल फरक हुन्छ त्यसलाई नर्मललाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक वेले हर्मोन चाहिँ म्यानेज गर्ने त्यसले चाहिँ अफेक्ट गर्छ जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सरलाई सो अहिलेको टाइममा चाहिँ नि अनफर्चुनेटली हामीले एउटा दुईवटा पार्ट छ एउटा चाहिँ नि ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स हो ओसिपिसहरू उनीहरूले लङ ड्युरेसनमा हेऱ्यो भने उनीहरूले चाहिँ नि ओभरियन क्यान्सरलाई चाहिँ नि ब्रेस्ट घटाउँछ ब्रेस्टको रिस्क पनि बढाउँछ अनफर्चुनेटली होइन सो नाउ वी हेभ त्यसपछि प्रोजेस्टेरोन ओन्ली पिल्स सिङ्गल पिल मिनी पिल भनेर आएको होइन इभन द्याट क्यान बी अ रिस्क फ्याक्टर छ होइन सो सेफेस्ट भन्ने भनेको कन्डम अफ ब्यारियर मेथड चाहिँ सेफेस्ट हो सबभन्दा अदरवाइज कपर्टी युज गर्छ होइन अनि इफ फ्यामिली इज कम्प्लिट मेल भ्यासेक्टोमी इज द बेस्ट अप्सन अदरवाइज हामीले यो नट प्लान भनेर 7 इयर्समा लाग्छ त्यसले पनि पिरियड्स इम्ब्यालेन्स हुन्छ डिपो भनेर 3 मन्थ्स इन्जेक्सन गर्छ अल क्यान कज हार्म दिस ब्यालेन्स होइन सो बेस्ट इज युज यर ब्यारियर मेथड किनभने सबभन्दा युज कन्डम हो इट्स चिप होइन त्यसले सेक्सुअली ट्रान्समिट डिजिज पनि प्रिभेन्ट गर्छ इट्स गुड फर द एभ्रीबडी किनभने बेस्ट सो अलिकति बुझ्यो अरू के छ जस्तै अन्डर 15मा छ नि हाम्रो नर्मली लेडिजहरूको चाहिँ त्यो लम्प भन्नुभयो त्यो चाहिँ फिल हुन्छ त्यो 20 पछि चाहिँ त्यो फिल त्यो गायब हुने त्यो नर्मल हो हजुरले भनेको चाहिँ पहिला 15 इयर्स ब्याकै प्युबर्टी जब प्युबर्टी भने 13 इयर्सलाई पिरियड्स हुने एभरेज एज 12-13 छ अहिले कति छ 9 इयर्स इन्ट्रेस्टिङ है किन होला हाइली रिफाइन्ड डायट अनि मेनोपज पहिला एभरेज मेनोपज 42 इयर्स थियो पहिला अहिले काठमाडौँमा एभरेज मेनोपज एज कति आज मेनोपज भन्नु पहिला बिफोर इनिशियली 25 इयर्स ब्याक एभरेज ओभर द नेपाल 42-43 मैले 35 इयर्स अघि मेनोपज भनिदिएको छ मैले भन्दाखेरि 48 इयर्स भन्छ होइन तर आउट अफ भ्याल्युमा त 42-43 छ अहिले काठमाडौँमा एभरेज मेनोपज इज 58 अगेन डायट so early menarche भन्छ हामीले late menopause is could be one of the cause of breast cancer पनि भन्छ so this was the issues so again diet lifestyle फरक हुन्छ people are maturing faster women बच्चा especially breast bud develop भएर छ so 13 मा जुन डल्लो फिल हुन्छ नि त्यसलाई breast bud भन्छ त्यो नि breast हुने हो के त्यसले सफ्टनेस हुन्छ त्यो breast bud केटाहरुमा पनि हुन्छ if you feel good about it, then get a little this is just a brush for this topic. People are solving some people are breast
सर्टेन पेन हुनुभएको थियो अनि त्यसपछि त्यो डल्लो हुन्थ्यो त्यो लङ के छ भन्नु थियो कि अनि त्यो चेक गराएर अनि उसको त्योमा पिम्पली निस्केको थियो त्यसो हामी त्यसलाई क्यान्सर के हुँदैन युजली पिप सो वान अफ अर्को नेपालको इम्पोर्टेन्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको नेपाल हेज द हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ वुमेन स्मोकर थाहा छ होइन नेपाल हेज द हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ फिमेल स्मोकर भनेको नेपालमा सपोज 25% वुमेनले स्मोक गर्यो भने दिस इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड पपुलेसन वाइज होइन पर्सेन्ट वाइज यदि अगेन गोइङ ब्याक टु 15-20 इयर्स गाउँघरमा स्मोक नगर्ने को पनि छैन बजेर त्यहाँ चिलिम पनि तानिरहन्छ त्यो पनि बनाइरहन्छ न एभ्रिथिङ इज देयर है त सो ब्रेस्ट एब्सेस इज मोर कमन अमङ स्मोकर्स वुमेन स्मोकर्स प्रब्लम त्यही हो ब्रेस्ट एब्सेस इज मोस्ट कमन वुमेन स्मोकर्स द्याट्स व्हाट आई नो सो त्यो मोस्ट प्रब्लम पिप नै भएको होला युजली हिल चाहिँ नै हुन्छ सो few things I'll show this is, I know it's gruesome, this is what I used to see 7-8 years back. You right she can be 7 years old girl of this person. Pregnant boy, kirkha ayo, wasta garena, pregnant with the breast flu huncha bhanta. By the time आउँदाखेरि बच्चाको पास नै गरेर 6 महिनापछि आएपछि यदि ठुलो 28 सेन्टिमिटर हातबाट दुईटाबाट बसेर आउँदा हैन सो अर्कोमा चाहिँ सेम हो दिस इज अ 45 इयर्स फिमेल हो बट द क्यान्सर के गोइङ इनवर्ड के इभन स्लो दिस अल आर स्टेज 4 ब्रेस्ट क्यान्सर नाउ दिस इज द मोस्ट ब्याड वन्स सो we see this हामी यस्तो नाइभ छौँ कि होइन यतिसम्म पनि दुख्दैन है इन्ट्रेस्टिङ है यदि अहिले देखि तपाईँलाई फोटो यतिसम्म दुख्दैन कहिले कहिले आउँछ भन्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो भएर ढाड दुखेर आउँछ कि ढाड के त द क्यान्सर स्प्रेड टु योर बोन्स होइन अनि त्यसपछि अब ढाड दुखेको त्यो होइन मोस्ट प्रब्लम यु हेभ द्याट समथिङ ब्रेस्ट अल्सो है त्यसै त आउँदैन अर्को चाहिँ नि लङ्समा स्प्रेड भयो सास फेर्न गाह्रो भएपछि आउँछ सरी अब यो छ नि यो सी द रिप केज है हाम्रो हरिसिद्धीबाट के सातबाट चोकमा बस्ने मान्छे पेसेन्ट नेवारै हो सातबाट आई नो इट्स विथ सी वाज 39-40 इयर्स ओल्ड अनम्यारिड अनि किन हस्पिटल हाल्न छ उसको रुम यस्तो गनाउँथ्यो अरे त्यो रटन भएछ नि त त्यसपछि बल्ल उसको दाइहरूले के भयो भनेर बल्ल घर लिएर हामी हस्पिटल लिएर आएको इमर्जेन्सीमा वेन आई वेन्ट टु इमर्जेन्सी त्यहाँ छिर्न सक्दैन थियो स्मेलले सो नाउ फोर्चुनेटली नट क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा वुमेनहरू पिपल आर टकिङ अबाउट ब्रेस्ट क्यान्सर छ नि यस्तो केसेस चाहिँ मैले अहिले नाउ आई डोन्ट सी मच गाउँबाटै विकल्प आयो भने त अदरवाइज काठमाडौँमा वी डोन्ट सी दिस ह्याप्स एनिमोर द्याट वाज when I came the first time 1 year 2018-19 and usually stage 4 now breast cancer this is the new future breast cancer you do surgery scar pani hundaina breast pani काट्नु पर्दैन and you're back to work in 3-4 days if it's early stage breast cancer ma chemo पनि हुनु पर्दैन so why हामी हैन यस्तो भात खाएर निद्रामा आएर गफ हानेर किन भन्दाखेरि we want not for you only you to educate your family only that's more important breast cancer is absolutely curable India जाने अब हजुरले चाहिँ इन्डिया जाने टेन्डेन्सी नेपालमा स्टप गर्न सक्दैन हैन that's okay अहिले a lot of people अहिले इन्डिया गएर because धेरै राजीव गान्धी जान्छ राजीव गान्धीको जुन हेड छ नि ब्रेस्टको पनि साथी हो हैन we have same batch हामी भएर उ चाहिँ नि सञ्जय गान्धी लखनऊ पढेको विश्वास गर्ने नाइस गाय हैन सिक्नु भेटिथे मैले टाटामा गयो भने they will say back to you only because we all have a common group and we discuss so we have to change concept कतिजना पेसेन्ट मान्छेहरू इन्डिया जानै मान्दैन कि ब्याङ्कक कि सिङ्गापुर so it's up to you well most important point is it's up to you okay you talk to your doctor कुरा गर्नु न सोध्नु न मगा आयो भने सी हैन व्हाट इज म केको स्पेशलिस्ट हो हैन जनरल सर्जन भएर मैले गफ हानेर हुन्छ हुँदैन नि त so you need अहिलेको टाइममा you need to find a specific doctor ल हो कि हैन नि त so talk to your doctor ask your doctor questions डक्टर टाइम दिने डिमान्ड गर्न तपाईँको राइट हो तपाईँले पे गरेपछि तपाईँको राइट हो माथि राख्थ्यो
ठिक छ यति So त्यसैले चाहिँ नि you have to empower yourself. If you don't ask questions, you don't work. Still, यङ्गमा it's bit changed. यो चेन्ज चाहिँ भएको छ म देख्छु कि मलाई सिधै सोध्छ है रिसेन्टली एउटा पत्रकार आएको थियो सी आस्क मी लट अफ क्वेसन्स सी वाज भेरी ह्याप्पी हामीले किमा छोराले सर्जरी गर्न प्लान छ होइन बट ओल्डर 55-60 मा चाहिँ नि हात उठाइन्छ र सब जे मलाई चाहिँ त्यही गरेर भन्छ क्या सो उहाँले चेन्ज गर्न सक्दैन बट चेन्ज हेज टु कम फ्रम अस नट ओन्ली मेडिसिन मात्र एभ्री फिल्डमा हामीले वी हेभ टु नट आस्क क्वेसन्स नो भनेर उपाय पाउनु पाउँदैन then only helps them to change. Okay? So this is a new future of next level. So this is a new. This is my first breast reconstruction गरेको उहाँले चाहिँ नि 2017 मादाखेरि 4-5 years back बिरमा ब्रेस्ट निकालेको मेरो इन्टरभ्यू देखेपछि चाहिँ नि ब्रेस्ट नयाँ बनाउनु आएको न सी इज ब्याक टु युके के भइसक्यो नेक्स्ट उहाँले तलको फ्याट निकालेर हामी नयाँ ब्रेस्ट बनाउँथ्यौँ होइन एटलिस्ट एस्थेटिक एउटा फिल त हुन्छ नि फ्ल्याट भयो पनि सो एभ्रिथिङ इज पोसिबल दिस इज वाट वी डु वाज मोस्ट कमनली अहिले पिपल हु वान्ट टु हेभ अब नर्मल लुकिङ दिस इज सिङ्गल स्टेज क्यान्सर पनि सबै निकाल्ने ब्रेस्ट पनि सबै निकाल्ने नयाँ ब्रेस्ट त्यति बेला बनाइदिने दिस इज हो अलिक एक्सपेन्सिभ भयो पनि टाइम पछि भयो भने मोस्ट अफ द पिपल टु चुज दिस सो दिस इज वाट आई हेभ बिन ट्राइङ होइन वी हेभ टु गिभ डिग्निटी टु वुमेन म बाहिर युरोप भन्दाखेरि ब्रेस्ट काटेर फ्याल्ने भनेको कुरै हुँदैन क्या जसको पनि ब्रेस्टको छ भने द्याट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी त्यहाँ इन्सुरेन्स बेस्ड भएकोले पैसाको प्रब्लम छैन तर यहाँ कतिहरू कुरा सोध्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट इज द ट्रुथ होइन तर 2017 when I came here maybe 5% ब्रेस्ट पचार गर्थेन त्यसले क्यान्सर हस्पिटल हामी 60% चाहिँ नि ब्रेस्ट पचार गर्छौँ इट्स नट पोसिबल अलवेज हामी एकदम ब्रडली भन्छ क्या कोही बेला चाहिँ ब्रेस्ट पचार यसमा चाहिँ तपाईँको हुँदैन भन्छौँ तर जति अर्ली स्टेज हुन्छ त्यतिमा चाहिँ नि ब्रेस्टमा त भन्छ होइन नर्मल सेप पनि एकदम राम्रो हुन्छ सो इन द एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई होइन एकदम राम्रो टिचर हो तपाईँले सो इफ होइन इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट वी गेट ट्रिटेड अर्ली लाइफ सेभिङ अहिलेको टाइममा ब्रेस्ट क्यान्सर इज ट्रेबल बट अगेन डिपेन्ड्स अन स्टेज 4 मा यस्तै भएर आयो भने त मैले पनि के गर्न सक्दैन आई लस्ट अल 4 अफ द पेसेन्ट्स इनिसियली कसै चाहिँ 3 वर्ष बाँच्यो कोही 4 वर्ष बाँच्यो होइन बट द यङ्गेस्ट वान चाहिँ नि 6 मन्थमा सी पास्ट हो वी कुडन्ट डु सर्जरी गर्न ट्राई गरेँ मैले सर्जरी यस्तो हेभी थियो कि उठ्नै सक्दैन हातैसम्म निकालेर होल थिङ वाज ओपन हामी 2 स्टेज सर्जरी गर्ने प्लान गरेको थिएँ सब असर ल्याएर तर सी डिडन्ट हिल So we as a doctors, we also have limitation. Again, we awareness of the time, everything, in any disease, right time and equal value. Thank you. Thank you. Our last question, okay? Not related to breast cancer. So to have other cancers. The red blood cell also you may have. So this is good. This is a good thing. Generally, female चाहिँ नि हामीले ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिन गरेर भन्छ होइन आफ्टर वन एज एउटा चाहिँ नि पाठीहरूको क्यान्सर सर्भाइकल क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सर बिकज दिस टु आर द मोस्ट कमन हो एन्ड लेट्स ह्याभ अ हाई क्योर रेट मेलमा चाहिँ नि प्रोस्टेट क्यान्सर त्यो भएर हामी त्यो बाहेक चाहिँ वी वन्ट कम्युनिकेट क्यान्सर त्यो बाहेक चाहिँ देन डिपेन्ड्स अन फ्यामिली हिस्ट्री लाइफस्टाइल होइन फ्यामिली हिस्ट्री भनेको चाहिँ नि फ्यामिलीमा आन्द्राको पेटको क्यान्सर छ भने देन यु स्क्रिन फर द्याट होइन अदरवाइज अरू स्क्रिन गरेर काम छैन अरू चाहिँ नि यु हेभ टु भिजुलेट नन स्पेसिफिक पेन होइन पेट दुख्यो नि त सबै बाहिर खान्छ र अब त पानी बनाउँदा डाइरेक्ट भइहाल्छ पेट दुखिहाल्छ लेखेको थियो होइन बट यो पेट दुखिरहेको फर 1 week 2 week भयो भने देन यु चेक इट आउट एकैचोटि पेट दुख्छ क्यान्सर भन्ने हुँदैन मोस्टली पेट दुख्ने भनेको खाना गडबड भयो त द्याट्स कमन सेन्स एन्ड यु अल नो इट हुन्छ तर 2 हप्ता भयो 3 हप्ता भयो भने देन यु विल सी वे पास टुल बाथरुम जाँदाखेरि दिशामा रगत आउने अथवा फ्रेस प्रदान युनिट गेट चेक आउट जुन चिज नर्मलबाट अलिक डेभिएसन भयो भने तर टाउको दुख्दैमा जिउ दुख्दैमा होइन अलिकति अप्ठ्यारो हुँदैमा इट डजन्ट ह्याभ टु बी क्यान्सर
मोस्ट कमन थिङ चाहिँ नन स्पेसिफिक मसल स्ट्रेनहरू फुड पोइजनहरू भन्नुभयो तर